पंजाबी चैनल दे विच प्रोफैसर रमजान शाह दा सलाम कबूल करो। अज असी उन्हां पंजाबी लिखारियां ते तंजीमां ते अदारियां दी गल करांगे जिन्हां पाकिस्तान बनन तो बाद पंजाबी अदब की बेहतरी लई उनते संभाला करन दी ते फरोग लई काम शुरू किया, क्योंकि तुसी सारे ये जानते हो कि पाकिस्तान बनन तो पहले हिंदुस्तान ते पाकिस्तान इकट्ठे सन ते इत्थे मदरसियां दे विच ते तालीमी अदारियां दे विच पंजाबी ज़बान दी तालीम दिती जाती सी। पर अंग्रेज़ां दे आमन तो बाद ये पंजाबी तालीम दा सिलसिला रोक दिता गया ते इहदी थां ते अंग्रेज़ी ते फारसी दे विच तालीम दा सिलसिला शुरू हो गया। पाकिस्तान बनन तो बाद जिन्हां लिखारियां इस चीज़ का एहसास किया कि एक पंजाब का सूबा है, इहदे विच पंजाबी ज़बान और अदब नूं पढ़ाया जाना जरूरी है, ते उन्होंने इस पंजाबी अदब वास्ते तंजीमां बनाईयां, अपनी गल लोकां तक पहुंचाई और हुकूमत अगे पंजाबी अदब ज़बान के हक वास्ते एहतजाज किया। ते इस तरह जो सिलसिला शुरू होता है उहदे जिहड़े मोढी बंदे बनते हैं वो ने जोशवा फजलदीन। जोशवा फजलदीन अगस्त 1903 में पैदा हुए सन। इन्हां दा तलक झीलम दे इलाके नाल सी। ये 5 जून 1976 नूं चलाना कर गए। इन्हां ने सब तो पहले पंजाबी कल्चरल सोसाइटी का क्याम अमल दे विच लिआंदा ते इहदे जलसे ते इजलास शुरू किए, जिहदे विच वो सारे अदीबां नूं लिखारियां नूं दावत देंदे सन ते उन्हां अगे पंजाबी दे हक्कां मसलियां दा जिक्र करते सन ते उन्हां नूं मजबूर करते सन कि वो पंजाबी दे वाधे लई पंजाबी दी बेहतरी लई काम करन। चनाचे उन्हां ने ना सिर्फ अदीबां नूं पंजाबी लिखण वास्ते आख्या, बल्कि उन्होंने आप भी पंजाबी विच कहानियां भी लिखियां ते नावल भी लिखे। ये सारा काम शुरू करने तो पहले वो पंजाबी विच नहीं लिखते सन, वो अंग्रेजी विच या उर्दू विच लिखते सन। पर जदों उन्हां दे अंदर पंजाबी दे नाल एक लगाव उठिया तो फिर उन्होंने ये सारा काम किया और उन्होंने बहुत सारिया कहानियां लिखियां, नावल लिखे। और इस तरीके दे नाल उन्होंने कहा कि अगर मैं जिहड़ा कि अंग्रेजी और उर्दू लिखने वाला हाँ, अगर मैं पंजाबी दे विच लिख सकता हाँ, मैं पंजाबी च काम कर सकता हाँ, तो तुसी भी ये सारा काम कर सकते हो। इहदे लई या इस सिलसिले दे विच उन्होंने 1928 दे विच एक पंजाबी दा रसाला भी जारी किया जिसका नाम सी पंजाबी दरबार। और इहदे विच जिहड़ी पंजाबी लिखी जाती सी वो उन्हां लिखतां नूं इस रसाले दे विच छाया भी करते सन। ते ये जोशवा फजलदीन की हिम्मत और ये सारी
ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ। ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਫਾਤ ਪਾਈ। ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਕਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕੰਮ ਸੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਕਮਤ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਹਕੀਮ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਹਕਮਤ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਦੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਔਰ ਨਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਨਸਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਕ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਪੰਜ ਹਾਥੀ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਕਬੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਵਾਤੇ, ਰੁਬਾਇਆਤ ਫਕੀਰ, ਸਦਾਏ ਫਕੀਰ, ਚੰਗਿਆਰੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਰਿੰਚੁਰ ਕਾਲਜ ਸ਼ੋਭਾ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਹੈਡ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਚੁਰ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਬਣੇ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਰੋਗ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਹੋਰਾਂ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲੀਆਤ ਹਦਾਇਤੁੱਲਾ, ਅਵਿਆਤ ਅਲੀ ਹੈਦਰ, ਕੁਲੀਆਤ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਚੱਠਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਸੋਨੀ ਮਹੀਵਾਲ, ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬੁੱਕ ਸਟਾਲਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਊਫ ਸ਼ੇਖ ਹੋਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਊਫ ਸ਼ੇਖ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਫਰੋਗ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਦਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫਰੋਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
लेकिन इस तो पहले 1960 तो बाद पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड जिहड़ी सी वो कायम हुई और इस गिल्ड का एक दफ्तर यानी सूबाई दफ्तर पंजाब विच भी खोलिया गया और ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਨਾਬ ਸ਼ਫਕਤ ਤਨਵੀਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਕਤੀਲ ਸ਼ਫਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਕਤੀਲ ਸ਼ਫਾਈ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਔਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ कि जदों इस यानी पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड पंजाब के इलैक्शन का जो नतीजा सामने आया तो शफकत तनवीर मिर्ज़ा भारी अक्सरियत नाल कामयाब हो गए और इस तरह सारे अदीब जिहड़े सन जिहड़े पंजाबी दे नाल प्यार रखते सन वो शफकत दे नाल रल गए और उन्होंने इस पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड वालों भी पंजाबी के फरोग वास्ते सरगर्मियां शुरू कर दी। ये सरगर्मियां उर्दू के लिखारियों को काबिल कबूल नहीं सन चनाचे उन्होंने हुकूमत अगे शिकायत करनियां शुरू कर दी कि एक पंजाबी ग्रुप है जिहड़ा पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड पंजाब की शाख में इस्तेमाल कर रहे हैं और पंजाबी जिहड़ी के अवाम की ज़बान है लेकिन वो इतराज़ करने वाले कहते सन कि ये पंजाबी नहीं हैं, ये सोशलिस्ट हैं और ये पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं। ये पंजाबी लिए काम नहीं कर रहे बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। नतीजा की होया कि वो पंजाबी ग्रुप जिहड़ा सी उस ते पाबंदी लग गई। पाबंदी लगन तो बाद शफकत तनवीर मिर्ज़ा किस तरह चुप करके रह सकते सन। उन्होंने साथियों को इकट्ठा किया और पंजाबी मजलिस बना ली। ये पंजाबी मजलिस जल्दी ही मकबूल हो गई और लोगों को पता चल गया कि उन्होंने ये जलसियां आना शुरू कर दिया। इस पंजाबी मजलिस के जलसे मुची दरवाजे के बार पार्क होंगे सन। फिर उर्दू वाले ने देखा कि ये तो फिर पंजाबी करन लग पे ने तो फिर उन्होंने वही खप पाई कि ये पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं। नतीजा फिर यही निकलिया कि पंजाबी मजलिस में भी बैन कर दिता गया। लेकिन शफकत साहब फिर भी खामोश होकर ना बैठे। उन्होंने फिर लिखारियों का इकट्ठ बुलवाया और गौरवोस किया कि किस तरीके दे नाल असी ये सिलसिला यानी पंजाबी अदब के फरोग का तरक्की का कायम रख सकते हैं। नचे मुश्तरका फैसले के मुताबिक उन्होंने पंजाबी मजलिस शाह हुसैन बनाई ते क्या कि ये पंजाबी मजलिस शाह हुसैन जिहड़ी है ये जलसे जिस तरह पंजाबी मजलिस जलसे कराती सी ये इस तरह जलसे नहीं कराएगी। ये पंजाबी दियां जिहड़ियां किताबां ने जिहड़ियां पिंडां दे जेलम दे प्रैसां ने वो छापियां हुई ने और कोई कागज़ अच्छा नहीं है, लिखाई भी अच्छी नहीं है। ये पंजाबी मजलिस उन्हां किताबां नूं खास तौर पर सूफी शायरां दियां किताबां नूं दुरुस्त करके और बहुत अच्छे तरीके दे नाल शाया करन दा प्रोग्राम बनाया तां जे उर्दू किताबां दे विच पंजाबी किताबां भी नुमाया हो के लोकां नूं
ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਲਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਲਸੇ YMCA ਦੇ ਹਾਲ ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਹੋਰੀ ਸਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਰਾਹਤ ਨਸੀਮ ਮਲਕ ਹੋਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਹਤ ਨਸੀਮ ਮਲਕ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਨਾਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਲਈ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਏ ਔਰ ਅੱਜ ਇਬਾਦਤ ਨਬੀਲ ਹੋਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਦਾਰਾ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਹੋਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਏ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਟੈਂਪਰ ਰੋਡ ਤੇ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਾਲਾ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਰੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛਪਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਰੀਰਾਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਔਰ ਜਦ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਿਆ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ। ਇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਭੱਟ ਹੋਰੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਭੱਟ ਹੋਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਸ। ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਸ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਭਰਵੇਂ ਜਲਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਭੱਟ ਹੋਰੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਲਸੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਫ਼ੇ ਮੁਰਤਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਤੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਈ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਕਾਇਮ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ 'ਚ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਤਨਜ਼ੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਬੋਰਡ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਇੰਸ ਬੋਰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਸਾਇੰਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫਰੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੋਜਗੜ੍ਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ਵਾ ਫਜ਼ਲਦੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਪੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਦਬੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਲ ਮਤਵੱਜੋ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਲਿਖਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਸਨ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਫਜ਼ਲ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਸ਼ਰੀਫ ਪੁੰਜਾਈ, ਅਹਿਮਦ ਰਾਹੀ, ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ, ਅਫਜ਼ਲ ਅहसन रंधावा, मोहम्मद आसफ खान, नजम हुसैन सैयद, शफकत तनवीर मिर्ज़ा, मुश्ताक सूफ़ी, अहमद सलीम, अलामा यहूब अनवर ते होर कई ने जिन्हां ने यानी कि ये तंजीमां बनने तो पहले भी इन्होंने कई चीज़ां नज़र आंदियां ने और ये उन्होंने वास्ते यानी पंजाबी की जी खिदमत करना चाहते सन। ये रोशन मीनार सन, ये जोड़े पहले लिखारी सन और इस तरह इन्होंने आने वाले पंजाबी लिखारियों रावां दसियां और पंजाबी अदब का वादा करने वास्ते उन्होंने प्रेरिया और इस तरीके के नाल पंजाबी अदब बहुत अगे बढ़ चुके हैं ते अज असी कह सकते हैं कि पंजाबी जबान जिहड़ी है ये दुनिया की जिहड़ी कि वड्डियां ज़बानां ने उहदे च 9वें नंबर ते ते पाकिस्तान दे विच ते असी इहनूं नंबर 1 ते ही कहांगे और जल्दी ही असी ये लगता है सानू कि जल्दी ही ये पंजाबी ज़बान जिहड़ी है ये पंजाब के सूबे की कौमी ज़बान बन जाएगी। ये सन वो गल्लां जिथों तुसी अंदाज़ा कर सकते कि किस तरीके दे नाल इस पंजाबी ज़बान का काम शुरू होया और इस काम किस तरह तां तो तां
ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੁੱਕ ਸਟਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੇ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।